హాయ్ హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది లాజికల్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనం ఎక్సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ దగ్గర ఉన్నాము. సో మన కాలేజ్ లోపల ఎక్సెల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉంటాయి. లోపల వెళ్ళి వీళ్ళ దగ్గర కంప్యూటర్ సైన్స్ ఉండింది, అన్ని రకాల డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. లోపలికి వెళ్ళి కాలేజ్ ఎలా ఉండింది, ఇన్ఫ్రా ఎలా ఉండింది, స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉన్నారు, వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి, మొత్తం అన్ని చూద్దాం. వీళ్ళు తక్కువ బడ్జెట్లోనే మనకి మంచి కోర్సులు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వీళ్ళు ఎలా ఉందో చూద్దాము. లెట్స్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. ఇప్పుడు మనం ఎక్సెల్ యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ బ్లాక్ దగ్గర ఉన్నాము. లోపల మీరు చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అంతా జరుగుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళంతా పేరెంట్స్. ఇప్పుడు మనతో పాటు సిఎస్సి ఫ్యాకల్టీ అయినా నందకుమార్ సార్ ఉన్నారు. సార్ మనకి సిఎస్సిలో ఎన్ని ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. హలో సార్. Hello, sir. సో హౌ మెనీ ల్యాబ్స్ వేర్ హ్యావింగ్ ఇన్ సిఎస్సి? CSC almost 5 labs. 5 ల్యాబ్స్ ఇస్ దేర్. సో దిస్ ఈస్ Future ల్యాబ్. వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ సార్ స్టూడెంట్స్? operating system lab, which is a core lab for them. ఇప్పుడు మనతో పాటు సిఎస్సి హెచ్ఓడి అయిన డాక్టర్ సెంధిల్ మహేష్ సార్ ఉన్నారు. సార్తో మాట్లాడి సిఎస్సి గురించి మొత్తం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము. హలో సార్. Good evening, sir. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సో కెన్ యూ బ్రీఫ్లీ టెల్ అబౌట్ సిఎస్సి హియర్ సార్? Yes, sir. So I am Dr. Senthil Magesh. I am working here as a professor and head of the department, Computer Science and Engineering. Our CSA department was started in the year 2007, and now the intake is 240. And also we have Master of Engineering in Computer Science and Engineering, and we have a PhD also coming under the Anna University. Next, I will tell about the salient features of CSE department. Key features are our department is accredited by NBA and NAC we got A++, and we have Center of Excellence in IoT and Blockchain, and we have MOUs with leading software industries, and we have a separate lab for machine learning, latest technology, and we are going to give placement and training for first year itself, and we are going to conduct value-added courses related with the industry so that the students can get placements. And next important thing, and we are having the industry partners, and we have a specialization in data analytics, and we have data pattern at AIA, United States of America. What are the highlights of over there means it has a industry standard curriculum, and it is going to give about assured internship and assured placements, and you are going to study about from experienced industry leaders and capstone project. Next specialization in our colleges of CSA department is having generative AI, and generative AI we will be having a collaboration with Cube AI Solution Bangalore, and the program highlights are we can learn from the experienced professionals over here, and industry ready project come internship over there, and placement assistance has been given by the Gen AI. Third one is the industry partner is XTIC, and it is related with IIT Madras, directly having a collaboration with IIT Madras. It is related with AR/VR. AR is augmented reality and virtual reality, and extended reality also with mixed reality. So we are having program highlights as enhanced problem solving skills, and students have the increased engagement and improved career guidelines also, and they will be having innovative solutions and intensive placement and support. So these are all the major highlights of the department. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇప్పుడు మనతో పాటు నేపాల్ నుంచి గర్ల్ స్టూడెంట్ ఉన్నారు. తను థర్డ్ ఇయర్ సిఎస్సి చదువుతున్నారు. తను అడిగేసి కాలేజ్ రివ్యూ ఎలా ఉందో తెలుసుకున్నాము. హలో. Hello, sir. వాట్స్ యువర్ నేమ్? Puspa Chauhan. You are from Nepal, right?
Yeah, which year you are studying? third year CSE department. Third year studying and from CS department. So, like, why you choose this college? There are many colleges in India. You came from Nepal. What is the main reason behind choosing this campus? Sir, first of all, I came in this college to study in India scholarship, and this college fee is also much low and facility is very nice. So that's why I came in this college. So, low fees and facilities are more. Yeah. Okay. So, can you please say about the faculty? How is the faculty and how are they teaching? The faculty are highly experienced and they are teaching very well. They have well knowledge about our generation and whatever we are getting in this generation, like AI, Chat GPT, they are teaching very well. And we are getting hands-on experience from our teachers about our projects. The placement cell is very active and we are getting secure jobs from our CSE department for IT and everywhere. Thank you so Thank much. you so much. Sir. ఇది మనకి వికేఆర్ సెంట్రల్ లైబ్రరీ మొత్తం 3 ఫ్లోర్స్ ఉండింది. లోపలంతా బుక్స్ ఉన్నాయి, మనకి చదువుకోవడానికి సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. పిల్లలు కూర్చొని చదువుకుంటా ఉన్నారు. లోపలికి వెళ్ళి ఎలా ఉందో చూద్దాము. సో ఇక్కడంతా మనకి మ్యాగజైన్స్ అన్ని ఇక్కడ ఉంటాయి. మనం ఇక్కడ కూర్చొని చదువుకోవచ్చు ఈ స్పేస్ అంతా యూటిలైజ్ చేసుకొని. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఇది డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ లైబ్రరీ. ఇది ఫుడ్ టెక్నాలజీకి, ఏరోకి, మెకానికల్కి, అగ్రికల్చర్ అలాగా ఏ డిపార్ట్మెంట్కి ఆ డిపార్ట్మెంట్ సపరేట్ మనకి ఇక్కడ బుక్స్ ఉంటాయి. సో వెనకాల కూడా చూసుకోవచ్చు మనకి మెక్కి, సివిల్కి అన్నీ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఎంఈ ఎన్రోల్మెంటల్, ఎంఈ స్ట్రక్చరల్, అట్లా ఎంబీఏకి మిగతా అంతా పీజీ ప్రోగ్రామ్స్ రిలేటెడ్ అన్ని లైబ్రరీకి సంబంధించిన బుక్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉన్నాయి మనకి. సో మీరు అనేది 3 ఫ్లోర్లు, కింద గ్రౌండ్ చూసారు, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ చూసారు, సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్నాం. సో ఈ బుక్స్ అన్ని ఇలా ఉన్నాయి. ఎక్సెల్ కాలేజ్లో హుండై ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లో ఉన్నాము. మనతో పాటు ఇక్కడ మెకానికల్ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా ఉన్నారు ఇద్దరు. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసి స్టూడెంట్సే మనకి మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తయారు చేసిన కార్ అనమాట. దీని తర్వాత టెస్ట్ స్టైల్ మనం చేద్దాము, ఎలా వర్కౌట్ అయితే చూద్దాము. సో సార్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం ఎక్విప్మెంట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. హలో సార్. Hi, sir. హాయ్ సార్. Hi, sir. సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ మిషన్? Sure, sir. This is the South India's first Hyundai Professional Development Center, which is run by Hyundai company directly. At 2017, we have tie-up with Hyundai company and we started the Hyundai Professional Center. It is for both polytechnic and engineering students. Most of the polytechnic students got placed through Hyundai Professional Training Center. Here we train the students from the second year itself. From the training, the students get knowledge about all the engines and components and the working of the car and service of the cars, everything. After that, we will conduct a placement drive. The students will easily got placement through Hyundai company, sir. ఓకే సార్. These are all the cars which is given by Hyundai company to our students for the special training. Each and every cars were used for students for training. The students get knowledge about those cars under the supervision of staff members and the Hyundai professional members, those who are from the company. They will train the students through these cars. Then the prototype and several models are here also. Here, the students get knowledge about the parts of the cars and get trained from those parts. Not only in training, we are also having that teaching the students both in training and also through the particular syllabus we are having. By that syllabus, we are conducting lecture classes also. Here we are using PPT slides and boards for your training the students. సో ఇప్పుడు మనతో పాటు సార్ ఉన్నారు. సార్ మనకి ఈ కార్ గురించి వాళ్ళ స్టూడెంట్ చేసిన కార్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. హాయ్ సార్. హాయ్.
This project is done by our final year mechanical engineering students. This project is based on electric vehicle. So our students of 2 batch members was done the project based on 8 batteries, and then the speed of the car should be a 40 kilometer per hour, and then the battery charging capacity, the car will run up to 4 hours per day. So our students made a mini prototype model as like a car. ఇప్పుడు మనం షోడేస్ చేసిన కార్ ప్రోటోటైప్ లో ఉన్నాము. ఇది ఒకసారి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. మెకానికల్ వాళ్ళు చేసిన కారు టెస్ట్ డ్రైవ్ చేసి చూసాము. ఎవ్రీథింగ్ వర్కింగ్ ఫైన్ అనమాట, అంత బాగా జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ ల్యాబ్లో ఉన్నాము. మనతో పాటు సార్ ఉన్నారు. సార్ మనకి ల్యాబ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఏమున్నాయి అనేది. హాయ్ సార్. Hi, sir. So this is a mechanical engineering manufacturing technology lab. So these are all called a central lathe. So in mechanical engineering, the lathe is called a father of mechanical. So the first invention in mechanical is called lathe. After that only we have some other machines were invented. So this is called a basic and main mechanical engineering labs in a domain. We have a CNC laboratory. We having vertical and horizontal milling machine. So here we having 2 types of milling machine. CNC milling machine, these are all the chucks. In this chuck we can set whatever the sequence of operation we need. So for an example, we need the drilling means we can able to keep the drilling bits inside the key, and then with the help of the programming, we can able to make what kind of sequence we will need to do. With the help of the computer and the sequence of operation with G code and M code, we will give the coding here. Based on the coding, the machine will function automatically. We can able to view from outside how the machine was working. So this is called a furnace. So this is called a furnace. In this furnace only we are going to make the mold with the help of some molten metal and then cast iron. ఇప్పుడు మనం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫుడ్ టెక్నాలజీలో ఉన్నాం. లోపలికి వెళ్ళి ఇక్కడ ల్యాబ్లో ఏమేమి ఉన్నాయో చూసి ఫ్యాకల్టీతో ఒకసారి మాట్లాడదాము. ఇప్పుడు మనతో పాటు ఎస్ తరణి సార్ ఉన్నారు. సార్ మనకి ఇంగ్లీష్లో కాలేజ్ ఎక్విప్మెంట్ ఏమేమి ఉంది లోపల ఫుడ్ టెక్లో దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. అండ్ ఫుడ్ టెక్ ఎందుకు తీసుకోవాలో కూడా చెప్తారు. హలో సార్. హలో. నౌ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద equipment in the food tech labs. Equipments. So first of all, I like to share about my department. So our department food technology has started in 2018 in Excel Engineering College. I'm S. Dharani, assistant professor, working since 2022. For the past years, I'm working as assistant professor. So our food technology department has various opportunities like productions, quality control, quality assurance, and we have 100% placement in past 3 years. And also our students are placed in various companies like Lati Industries, Britannia Industries, and so on. So not only in employment, and we also have entrepreneurial opportunities like startups, research opportunities in nutraceuticals and functional foods like that. So in that we have the special equipments like that. One is a tray dryer. So tray dryer is used to remove the moisture content from the food products. The next equipment is laminar airflow chamber. So in this chamber we used to keep the microbial affected foods. So in this we need to keep the food products inside the laminar airflow chamber. We used to circulate the air and give the heating, so which is helpful in removing the microbes present in the microbial affected foods. అటానమీ అండ్ ఫిజియాలజీ ల్యాబ్లో ఉన్నాము. లోపలికి వెళ్ళి ల్యాబ్ ఎలా ఉందో చూద్దాము. మనతో పాటు డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి సార్ ఉన్నారు. సార్ ఆంధ్ర నుంచే, మన విజయవాడ సారే. సో సార్ని అడిగేసి బయోమెడికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఇక్కడ ఎందుకు చదవాలి, జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, మొత్తం డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకుందాం. హలో సార్. సార్ నమస్తే అండి. ఐఎమ్ డాక్టర్ సతీష్ రెడ్డి, విశ్వేశ్వరయ్య PhD ఫెలో, నార్త్ ఈస్టర్న్ హిల్ యూనివర్సిటీ. వెల్కమ్ టు బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్, హ్యూమన్ anatomy and physiology laboratory. Come sir, we'll sit and speak. So
ఈరోజు మనం ఎక్సెల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఎందుకు చదవాలి, అసలు బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే మానవ శరీరంలోని వివిధ వ్యవస్థల పనితీరును మెరుగుపరచడానికి లేదా తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగించే యాంత్రిక పరికరాల గురించి తెలుసుకోవడం అనేది బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అండి. మీరు ఇంటర్మీడియట్లో మ్యాథ్స్ బయాలజీ లేదా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ గ్రూప్ కనుక చదివినట్లయితే ఈ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ చదవడానికి అర్హత ఉంటుంది. ఎక్సెల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అనేది అతి తక్కువ ఫీజులో హాస్టల్తో కలిపి మీకు 4 సంవత్సరాల కోర్స్ అనేది మీకు అందించడం జరుగుతుంది. సో బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ ఎనటామీ అండ్ ఫిజియాలజీ ల్యాబ్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే, సో ఎనటామీ ల్యాబ్ అనేది ఏంటంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి వివిధ యొక్క ఆర్గాన్స్, ఏమేమి ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయి, ఏ వ్యక్తుల గురించి అయితే ఆడ కావచ్చు లేదా మగ కావచ్చు, ఏ ఆర్గాన్స్ ఉన్నాయని మొత్తం కూడా దీని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాము. అదేవిధంగా స్కెలిటన్ వ్యవస్థ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుందని చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ బయోమెడికల్ ఇంజనీరింగ్ మీరు చదివినట్లయితే మీకు ఉన్నటువంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు ఏంటంటే, మీకు 3వ సంవత్సరం కంప్లీట్ చేసేదలికే మీకు ఉద్యోగ అవకాశం అనేది మీ చేతిలో ఉంటుందండి. యాజ్ ఎ బయోమెడికల్ కోడింగ్ ఇంజనీర్ గా చేయొచ్చు, లేదా సర్వీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఇంజనీరింగ్ గా చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మన గవర్నమెంట్ లేదా ఏషియాలోనే కానివ్వండి, లేదంటే జాతీయ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు కనుక ఇంట్రెస్ట్ అయి ఉండి దీంట్లో కనుక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీద నైపుణ్యం కనుక పెంచుకోగలిగినట్లయితే అత్యధికంగా మీరు ఉద్యోగ అవకాశాన్ని మరింత మెరుగుపరుచుకోవడానికి మీకు అవకాశాలు ఉంటాయండి. మనం ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ప్లేస్మెంట్ సెల్లో ఉన్నాం. మనతో పాటు లోపల డాక్టర్ ఆర్ యువరాజ్ సార్ ఉన్నారు. సార్ని అడిగి, సార్ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసరు, సార్ని అడిగి లాస్ట్ ఇయర్ ప్లేస్మెంట్ డేటా అంతా తెలుసుకుందాము, ఇంటర్న్షిప్స్ ఎలా వచ్చినాయి, మిగతా డేటా అంతా సార్ని అడిగి తెలుసుకుందాము. హలో సార్. Hi. హాయ్ సార్. Hi. సార్ we need the data about last year placements and the internships, sir. Okay. Good evening. Good evening, Nice sir. to meet you. Myself, Dr. Yuvraj, Head Training and Placements for Excel Group Institutions. As far as Excel Engineering College concerned, 660 students got placed during the year 24-25 and 931 offers we received with a package of 12 LPA and average package of 3.5 LPA. So totally 660 students got placed in this year out of 900 students with various reputed industries like Hexaware, Cognizant, HCL, and core domain area. So those 660 students and 931 offers includes a company of 209 with on campus of 137 companies for Excel Engineering College alone. So hope it's a huge number of companies visited in and around this region. So if you take food technology, the students got placed only in that core domain area. If you concern aeronautical or whatever may be the core domain, petrochemical or agri or civil, the students got selected in that core domain area. That's our specialty. Sir, when we speak about placement training, so how is the training going on here? And any external companies giving training for the people? How is the thing, sir? Yeah, so we are having already I told you we are having a huge record of placements. That's not came in a final year alone. So we have to groom the students from first year onwards. So maximum of our students comes from poor background and Tamil medium students. And if you are considering North India, they are coming from that Hindi background students. So we are grooming the students from first year onwards, and we are giving a communication training from first year itself in the first and second semester. And we are giving aptitude and technical training during the year, second year and third year. Sir, when we speak about internships, so thus from second year people are getting internships here? Yeah, so not only training, not only placements, that's not lead to success of a person's story. So first we have to groom the students, training. Then we have to expose those training in an industry. So that's the thing. So since we are an autonomous and we have our own syllabus and we have own credit system, we pushed the students and we implemented a compulsory internship during second year and third year. So that's why every student they go on for internship. They are going for internship for a period of 10 days to 2 months, and they can able to learn the gap between the industry and the academia, industry and the college. So once they learn, they can easily able to crack the interview without any kind of fearness and all. So internship is one of our mandatory thing inside in our curriculum. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
ఇప్పుడు మనం ఎక్సెల్ కాలేజ్ యొక్క మెడికల్ హాస్పిటల్ దగ్గర ఉన్నాము. ఇది మొత్తం 200 బెడెడ్ హాస్పిటల్ అనమాట. సో మనకి 3 డిఫరెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. హోమియోపతి, న్యాచురల్పతి, సిద్ధ, ఈ మూడింటికి మనకి సపరేట్ మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి. దీంతో పాటు మనకి అలోపతి ట్రీట్మెంట్ కూడా లోపల ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి. లోపలికి వెళ్ళి ఒకసారి చిన్న షార్ట్ లాగా చూద్దాము. ఇప్పుడు మీరు లోపల చూసుకోవచ్చు, డాక్టర్ గారు మనకి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తూ ఉన్నారు, చెక్ చేస్తూ ఉన్నారు. మనకి స్టూడెంట్స్కి ఏం ఎమర్జెన్సీ అయినా కానీ మనకి హాస్పిటల్ అవైలబిలిటీ ఉంది. 24/7 మెడికల్ ఫెసిలిటీ ఉంది మనకి హాస్పిటల్లో. మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటేది ఎక్సెల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో గ్రౌండ్ అనమాట. క్రికెట్ ఆడుకోవడానికి, ఫుట్బాల్ ఆడుకోవచ్చు, ఇక్కడ వాలీబాల్ కూడా ఇక్కడ ఆడుకోవచ్చు. సో పిల్లలు అలా ఆడుకుంటూ ఉన్నారు. సో మనం ఎక్సెల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ యొక్క స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉన్నాము. సో మనం చూసుకోవచ్చు 2 స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉన్నాయి. సో వీళ్ళకి స్టూడెంట్స్కి ఇక్కడ స్విమ్మింగ్ గురించి ట్రైనింగ్ అంతా ఇస్తారు. మనకి సపరేట్ ట్రైనింగ్ కూడా ఉంటారు. ఇక్కడికి వచ్చి స్విమ్మింగ్ పూల్ ట్రైనింగ్, స్విమ్మింగ్ నేర్చుకోవచ్చు మనం. ఇప్పుడు మనం ఎక్సెల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఫిట్నెస్ సెంటర్లో ఉన్నాము. లోపల మనంతా చూసుకోవచ్చు జిమ్. సో ఇదంతా మనకి జిమ్ అనమాట, బాయ్స్ జిమ్. ఇప్పుడు మనం ఎక్సెల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గర్ల్స్ హాస్టల్ దగ్గర ఉన్నాము. లోపలికి వెళ్ళి రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయని చూద్దాము. ఇదంతా మనకి గర్ల్స్ హాస్టల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు వార్డెన్ మ్యామ్ అంతా ఉన్నారు. మ్యామ్ మనకి చెప్తారు లైక్ ఏ హాస్టల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది. డిఫరెంట్ హాస్టల్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ షేరింగ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనతో పాటు చిత్తూరు నుంచి ఒక అమ్మాయి ఉన్నారు. తనతో మాట్లాడి ఇక్కడ ఏమేమి హాస్టల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి అమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అని తెలుసుకుందాము. హలో సార్, మీ పేరు? మై నేమ్ ఇస్ దర్శిని. దర్శిని. మీరు ఎక్కడి నుంచి? చిత్తూరు నుంచి. ఆంధ్ర చిత్తూరు నుంచి వచ్చారు. ఆంధ్ర చిత్తూరు నుంచి. సార్ ఏ ఇయర్ చదువుతున్నారు? ఫస్ట్ ఇయర్ BECSE చదువుతున్నా. BECSE చదువుతున్నారు. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఏమేమి టైప్స్ ఆఫ్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఏమేమి అమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? 3 టైప్స్ ఆఫ్ హాస్టల్ ఉంది. పింక్ హాస్టల్ ఉంది, డీలక్స్ హాస్టల్ ఉంది, ఎలైట్ హాస్టల్ ఇప్పుడు రెడీ చేస్తున్నారు. ఏసీ ఉన్నట్టుంది. ఏసీ ఉంది. సో మీకు హాస్టల్స్ లో ఏమేమి అమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు? అంటే కోల్డ్ వాటర్, లాండ్రీ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, జిమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, స్నాక్స్, ఈవినింగ్ టైం స్నాక్స్ చేసుకుంటాం, చదువుకునేటప్పుడు ఓపెన్ స్పేస్ ఉంటుంది, ఇలాగా ఫ్రీగా ఉంటాయి. సో మీకు ఫుడ్ విషయానికి వస్తే ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ మీరు సాటిస్ఫై? ఫుడ్ ఓకే. మార్నింగ్ తమిళనాడు ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, ఆఫ్టర్నూన్ ఆంధ్ర ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, నైట్లో నార్త్ తమిళనాడు అంతా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మనకేం ఇష్టమో అది చేసుకోవచ్చు. ఫుడ్ అంతా బాగానే ఉంది. సెక్యూరిటీ కూడా కాలేజ్ సేఫ్, సెక్యూరిటీ అంతా సేఫ్. ఓకే, తెలుగు స్టూడెంట్స్ రావచ్చు అక్కడ నుంచి. షూర్గా రావచ్చు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో మనతో పాటు ఇప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ నుంచి అమ్మాయి ఉన్నారు. తనతో మాట్లాడి ఫెసిలిటీస్ ఎలా ఉన్నాయి, వాళ్ళు అంత దూరం నుంచి వస్తున్నారు కదా, ఎక్కడైనా ఇష్యూస్ అయినా ఫేస్ చేస్తున్నారా, సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంది కూడా తెలుసుకుందాము. హలో, వాట్స్ యువర్ నేమ్? My name is Tiki Chomu Sherpa and I'm from Northeast. Many students are here from Northeast, from in both the section medical and engineering, and hostel is very good facilities. Whatever we need, it's available. Foods are also very good. It's like North Indian mess is also there and the South Indian mess is there. Overall, regarding food, there is no problem, and in hostel also, there's very good facilities over there. ఇవాళ మనతో పాటు తెలుగు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ సిఎస్సి డిపార్ట్మెంట్, AIDS సిఎస్సి నుంచి ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో మాట్లాడి మనకి ఇక్కడ కాలేజ్ ఎలా ఉందో తెలుసుకుందాము. హాయ్. హాయ్ అన్న. ఏం పేరు? నా పేరు అక్షయ్ అన్న. ఎక్కడ నుంచి? నేను తెలంగాణ నుంచి అన్న. ఫస్ట్ ఇయర్ కదా? ఫస్ట్ ఇయర్ అన్న. సో నీ పేరు? నా పేరు యశ్వంత్ అన్న. ఎక్కడ నుంచి? కడప నుంచి. నువ్వు ఫస్ట్ ఇయర్ కదా? ఫస్ట్ ఇయర్. మీ పేరు? శ్రీను అన్న. కడప నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్. నెల్లూరు ఫస్ట్ ఇయర్ కదా? చందు అన్న. నెల్లూరు. ఓకే. సో ఇప్పుడు కాలేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మీరు అక్కడ మన ఆంధ్ర నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు కదా, సో అక్కడ ఉన్న కాలేజీలకి ఇక్కడికి ఏం వేరియేషన్, ఎందుకోసం ఇక్కడికి వచ్చారు మీరు? ఫస్ట్ అయితే వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ తమిళనాడులో ఏంటంటే కొంచెం మనకి కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో మీరు అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లోనే మీ 4 years కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో అదే మెయిన్ రీజన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేసి మీకు టాప్ టు బాటమ్ ఉంటుంది.
మీకు ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకోవాలన్నా కూడా క్యాబిన్కి వెళ్ళి మరి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయించుకోవచ్చు, అందులో డౌట్ ఏమి ఉండదు. మీరు ఎంత చదివినా మీకు నేర్పించడానికి ఉంటారు, కానీ మరీ అట్లా మిమ్మల్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా అయితే ఉంటుంది. సో మనం ఆ బడ్జెట్లో ఈ కాలేజ్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకోవచ్చు. మెయిన్ రీజన్ ఏమంటే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంది. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ, మళ్ళీ మీకు ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది. ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ కూడా మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినా కూడా కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. ఓకే, స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే. సో ఒకసారి నేను హాస్టల్స్ గురించి అడుగుతా ఉన్నా. హాస్టల్ ఫుడ్ అట్లా చెప్పకూడదు, మళ్ళీ కట్ చేస్తారు. 3 years ఉండాలి ఇక్కడ మళ్ళీ. ఓకే ఓకే నేను మైక్ ఇల్లు పెట్టుకున్నాను. పెట్టుకో పట్టుకోవాలి స్టైల్గా, లేదంటే పెట్టుకో కష్టం, చేతులలో పెట్టుకున్నాను. ఓకే ఓకేనా. సో ఇప్పుడు హాస్టల్స్ అండ్ ఫుడ్ ఎలా ఉంది మన వాళ్ళకి ఇక్కడ? పర్లేదు, అక్కడికన్నా ఇక్కడే కొంచెం బెటర్. పైగా ఇక్కడ ఆంధ్ర మెస్ కూడా పెట్టారు. ఎందుకన్నా ఇప్పుడే ఇంకా ఫుల్గా, అంటే వాళ్ళకి మనకి చాలా డిఫరెన్స్ ఉందన్న. తమిళకు సపరేట్, మనకి సపరేట్. ఫీజుల్లో కూడా వేరియేషన్ ఉన్నట్టు, మనకు తక్కువ ఫీజులు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టున్నారు. అదే బడ్జెట్లో మీకు హాస్టల్ కూడా వచ్చేస్తుంది కదా. ఓకే, మెస్ అది కూడా మనం సపరేట్ పెట్టేస్తున్నారు తెలుగు వాళ్ళకి. వాళ్ళకు మనకు కొంచెం ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనమాట. మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చేయించుకోవచ్చు అట్లా. ఓకే, మన తెలుగు వాళ్ళ వరకు ఆ ఫెసిలిటీ ఉంది. ఓకే, మీరైతే హాస్టల్ పరంగా సాటిస్ఫై ఉన్నారా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. కాలేజ్లో ఈవెంట్స్, ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అను స్పోర్ట్స్, వీటి గురించి ఏమైనా మాట్లాడు. స్పోర్ట్స్ ఉన్నాయన్న, అది స్పోర్ట్స్ మీట్ అవి జరుగుతుంటాయి గ్రౌండ్స్లో. అంటే మెడల్స్, సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తుంటారు. ఎన్సీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఎన్ఎస్ఎస్ క్యాంప్స్, ఎన్సీసీ క్యాంప్స్ జరుగుతుంటాయి. సో ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్ మనకి ఏదైనా యాన్యువల్ డే కానీ ఇలా ఏమైనా జరుగుతూ ఉంటాయా? చేశారు ఈ ఇయర్ యాన్యువల్ డే. మామూలుగా కన్వెన్షన్ సెంటర్కి అలా కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతుంటాయి. మనకి ఆంధ్ర నుంచి తెలుగు స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, తనతో మాట్లాడి తన ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తెలుసుకున్నాము. హలో. హలో, హాయ్. ఏం పేరు? అబ్దుల్ సమద్. ఎక్కడ నుంచి? కడప. కడప నుంచి. సో ఏ ఇయర్ చదువుతున్నావు అక్కడ? నేను ఫస్ట్ ఇయర్. ఏఐడిఎస్. సో ఇక్కడ మెయిన్గా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? సో ఇక్కడ ఫీజుల గురించి కానీ, ఇక్కడ కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉన్నారు, ఇన్ఫ్రా ఎలా ఉంది, వీటి గురించి అన్నమాట. ఫ్యాకల్టీ వచ్చేసి మనకి మ్యాక్సిమంగా పిహెచ్డి చదివిన వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు. మనకి టీచింగ్ అనేది కూడా ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తారు, బాగుంటుంది. ఇంకా మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి మనకి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడానికి మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి ఫీజు. మనకి అరౌండ్ 1.5 lakhలోనే మనకి ఏఐడిఎస్ ప్లస్ హాస్టల్, ఫుడ్, ఎడ్యుకేషన్ 3 కలిపి మనకి 1.5 lakhలో మనకి ఇక్కడ సరిపోతుంది సంవత్సరానికి పర్ యానం. కాబట్టి ఈ ఫీజు రేంజ్లో ఇక్కడ మన ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తోను, ఈ ఇంత పెద్ద కాలేజ్ రావడము, ఫెసిలిటీస్తోను, ఇట్లా మళ్ళీ టీచర్స్, ఫ్యాకల్టీస్ కొంతమంది చాలా మంది వరకు పిహెచ్డి అట్లా చేసిన వాళ్ళే, డిగ్రీస్ బాగా చేసిన వాళ్ళు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు. మ్యాక్సిమం ఒక్కొక్కరికి ఎవరు చేసిన లేదన్నా 10 to 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ కాలేజ్ చేయడం చాలా యూస్ఫుల్. మనకి ఏపీ నుంచి తమిళనాడు వరకు రావడం అంటే మనకి వర్త్ అని చెప్పొచ్చు. 1.5 lakhలో చాలా వర్త్. నీకు అదే ఫీజులో హాస్టల్ కూడా ఇస్తున్నారు కదా. సో హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్, ఫుడ్ ఇది ఎలా ఉంది? అబ్బాయిల హాస్టల్స్, అమ్మాయిల హాస్టల్ నాకు ఆల్రెడీ మాట్లాడాము. సో అబ్బాయిల హాస్టల్లో నీకు ఏమేమి ఎమ్యూనిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఫుడ్ అది ఎలా ఉంది? మనకి హాస్టల్లో పర్ రూమ్ 4 members ఉండొచ్చు. బాగుంటుంది ఫెసిలిటీస్, ఫ్యాన్స్ ఉంటాయి, బాగానే ఉంటుంది. కరెంట్ కూడా అట్లా బాగుంటుంది. మనకి ఇంకా ఫుడ్ పరంగా అంటారా, ఆంధ్ర మెస్ సపరేట్ ఉంది. మనకి కావాలన్నట్లు మనము డిమాండ్ చేసుకొని చేయించుకోవచ్చు. అంటే కొంతమంది కారం తింటారు, కొంతమంది కారం తినరు. దాన్ని బట్టి కూడా మనం మార్పించుకుంటూ తింటాం. సో ఈవెంట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ ఈవెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. చెప్తా ఉంటాను. సో ఇప్పుడు ఈవెంట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఇక్కడ కాలేజ్లో మనకి ఈవెంట్స్ అవి జరుగుతూ ఉంటాయా? స్పోర్ట్స్ కానీ జరుగుతుంటాయి. స్పోర్ట్స్ డే ఒక 1 to 2 months బ్యాక్ జరిగింది. బాగా చేశారు మన గ్రౌండ్లోనే. ఇంకోటి ఎక్సలెంట్ అని ఒకటి ఫంక్షన్ చేసినారు, యాన్యువల్ డే మాదిరి. అది ఇంకో గ్రౌండ్లో చేశారు, బాగుంది. బాగా సినిమా యాక్టర్స్ వచ్చారు. స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటీస్ కూడా బాగున్నాయి. బాగుంది. బాగా కబడ్డీకి వచ్చేసి టోర్నమెంట్స్ పెడతారు. మన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి పేరు రాసుకోవడము, వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వాళ్ళని ఇంకొక చోటుకి పిలుచుకోవడం, టోర్నమెంట్స్కి, అంటే ఒక కాలేజ్కి ఓ డిస్టిక్కి అది డిస్టిక్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ కూడా తీసుకుపోతుంటారు. స్పోర్ట్స్ ఆడతావా? స్పోర్ట్స్ ఓకే. ఎన్సీసీ కూడా ఉంది. ఎన్సీసీ కూడా ఉంది కాలేజ్లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్.